Sharina. Good evening, my dear students. Good evening. Uta, today we are going to talk about the last week. It means yesterday and day before yesterday. ඊයේ ඊට කලින් දවසේ අපි කතා කළා පුතා determiners. Determiners means sorry. අව්‍ය පද determiners අර්ථය වටන කිහිපයක්ම a few, every, each, much, many, all, few, little, a few, a little, right? Either, neither. So these determiners we talk. We call these quantifier determiners. සංඛ්‍යාව ප්‍රකාශ කරන්නා වූ අව්‍ය පද. I hope now you have good idea about this. මම විශ්වාස කරනවා මේ වගේ ඔකට අදහසක් තියෙනවා. Today I am going to talk with you. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන අපේක්ෂා කරන්නේ පුතා අපි කලින් කරලා තියෙනවා සහ නැවත අවශ්‍ය වෙනවා අපිට ඉස්සරහ පාඩම් වලදී interrogatives. What are these interrogatives? ප්‍රශ්නවාචී පද. Right? ලියාගන්න හැමෝම. Interrogative means that we use ask more information යම් කිසි කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇසීමේදී වැඩිපුර තොරතුරු ඇසීම සඳහා භාවිතා කරන පද විශේෂ විදිහට භාවිතා කරන interrogatives. Right? Interrogatives. මේ ප්‍රශ්නවාචී පද මේක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියන එක. විනාඩියක් කියන පුතාලා යම් කිසි දෙයක ප්‍රශ්නය අර්ථය වැඩි විස්තර ඇසීම සඳහා භාවිතා කරන පද විශේෂ අපි කියනවා interrogatives කියලා. As an example, what are you reading? What are you reading? ඔයා මොනවද කියවන්නේ? What are you reading? Examples. What are you reading? ඔයා මොනවද කියවන්නේ? Where do you go? Here there are more information. වැඩිපුර තොරතුරු අපෙන් ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන පද. අපි ඔක WH questions කියලා කියනවා. නමුත් මම WH questions වලට වඩා එහාට ගිහිලා මේක ගැන කතා කරනවා. Right? What are you reading? I am reading. මම මොනවද කියවන්නේ? මම කියවන දේ ගැන more information. Can you remember when we were doing ඔබට මතකද අපි කතා කරනකොට පුතා reported speech, direct indirect speech වල yes no questions and answering questions කියලා. These are answering questions. වැඩිපුර තොරතුරු. විමසිත භාවිතා කරනවා. Where do you go? මම යන්නේ කොහෙද? Interrogatives means that we use
ask more information. අපි වැඩිපුර තොරතුරු ඇසීම සඳහා භාවිතා කරන පද විශේෂය we call interrogatives. Right? ඔයා කොහෙද යන්නේ? What do you read? Right? Let's learn how to use an interrogative. How to use an interrogatives. Right? අපි interrogatives ගැන ඉගෙන ගනිමු. පුතා normally we use WH question words or interrogatives right with a question form sentence. The normally පුතා සාමාන්‍යයෙන් පුතා අපි interrogatives භාවිතා කරන්නේ ප්‍රශ්නවාචී පද භාවිතා කරන්නේ WH question words. WH question words, what are the WH question words? What, where, when, why, who. These are we call puta WH question words. And other interrogatives. How many, how much, at what time. Right? May interrogatives normally we use with a question form sentence. Question form. सामान्य वाक्य का नहीं पुता අපි सामान्यයෙන් මේ interrogatives use කරන්නේ ප්‍රශ්නවාචී වාක්‍ය. As an example, where do you go? Do you go means question form. Do you understand clearly? Right? What did you buy? ඔයා මොකක්ද මිලදී ගත්තේ? Did you buy? ඔයා මිලදී ගත්තද? What did you buy? ඔයා මොකක්ද මිලදී ගත්තේ? Right? These interrogatives පුතා අපි use කරන හැමතිස්සෙම ඒ කියන්නේ normally සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ WH questions හරි interrogative words හරි භාවිතා කරන්නේ ප්‍රශ්නවාචී වාක්‍යයක් සමග පමණයි. Do you understand clearly? As an example, උදාහරණයක් තව චුට්ටක් එහාට අපි කතා කළොත් පුතා right? දැන් අපිට මෙහෙම කියන්න බැහැනේ. Where you go? දැන් මෙහෙම දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි reported speech වල කතා කළා අර she asked where I go, where I went. මතකද? She asked where I go, where you went. මතකද ඔයගොල්ලන්ට පුතාලා? Reported speech වල මේ answering questions වලට ආවට පස්සේ reported speech වල indirect කරද්දි මතකද ඔයගොල්ලන්ට? Reported speech බලන්නකො මගේ වීඩියෝ එක YouTube එකේ තියෙන. Right? දැන් මේක අපිට අහන්න බෑනේ පුතා. What you watch? ඔබ මෙතනදී ගත්තද? එතකොට මේක ප්‍රශ්නයක් විදියට නෙමෙයි ඒක නිකන් වාක්‍යාංශයක් ෆ්‍රේස් එකක් විදියට. වාක්‍යාංශයක් බාරපත් වෙනවා.
you understand ඒ නිසා මතක තියාගන්න always keep in your mind හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ප්‍රශ්නවාචී පදයක් සෑම විටම භාවිතා කරන්නේ ප්‍රශ්නවාචී වාක්‍ය සමග පමණි understood clearly හොඳට පැහැදිලි වුණාද ඔව් සර්. right then අපි මේක incorrect it's incorrect means වැරදි right some more examples වැඩිදුර විස්තර එහාට යනකොට මේවා අභ්‍යාස මම දානවා එකිනෙක අභ්‍යාස දානවා හරි more examples වැඩිදුර උදාහරණ වලට යනකොට පුතා දැන් උදාහරණයට where is she ඇය කොහෙද ඉන්නේ interrogatives question form why can't you eat why can't you come you are in the berry this one is also question form how would you finish how would you question form what shall we do අපි මොනවද කරන්නේ if it is a positive question positive mood එකෙන් අහනවා if it is negative form එක අහනවා right අපි පුංචි උදාහරණ කිහිපයකට යමු පුතා number 1 ලියන්න ඔයා මොනවද මිලදී ගත්තේ ඔයා මොනවද මිලදී ගත්තේ number 2 ඇයි ඔයාට බැරි මට උදව් කරන්න ඇයි ඔයාට බැරි මට උදව් කරන්න කවදද ඇය විදේශගත වෙන්නේ කවද්ද ඇය විදේශගත වෙන්නේ ඔයා කොහෙද ඒක තිබ්බේ ඔයා කොහෙද ඒක තිබ්බේ ඔතන සද්ද වැඩි කොහෙද ඒක තිබ්බේ ඔයා කොහෙද ඒක තිබ්බේ ඔයා මොනවද නරඹමින් සිටියේ ඔයා මොනවද නරඹමින් සිටියේ
සර් ඒ වාක්‍ය පොඩ්ඩක් ආයෙත් කියන්නකෝ. right විනේකා ශරීනා පුතාලා ඔය වාක්‍ය පහ දැන් හදන්න ඉක්මනටම විනාඩි 5ක් දෙන්නම් මම ඔයා හරි. නරඹමින් සිටියේ සර් මියුට් කරලා නේද? ඔයා මොනවද මිලදී ගත්තේ right what did you buy මිලදී ගත්තේ ඇයි ඔයාට බැරි මට උදව් කරන්න that's negative question why you can't or why can't you Why can't you? you help me ඇයි ඔයාට බැරි මට උදව් කරන්න why can't you help me කවද්ද ඇය විදේශගත වෙන්නේ it means asking about future කවද්ද විදේශගත වෙන්නේ තාම වෙනට කවද්ද වෙන්නේ when will she go abroad when will she go abroad කවද්ද විදේශගත වෙන්නේ asking about future තාම යන්නේ නැහැ යන්නේ කවද්ද talking about future right ඔයා කොහෙද ඒක තිබ්බේ තිබ්බේ means past where did you keep it where did you keep it right කවද්ද විදේශගත වෙන්නේ where did you keep it ඔයා මොනවද නරඹමින් හිටියේ what were you watching ඔයා මොනවද නරඹමින් හිටියේ නරඹුවේ නෙමෙයි නරඹමින් සිටියේ so this will be easy when you're asking a question this is very important you must keep in your mind always you must use the question form of this sentence वाक्य question form में भाविता करो when you use interrogatives that will become as a question sentence now let's learn one second please what are the interrogatives interrogatives මොනවද ඒවා භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද අපි කතා කරමු right one second please so Ninega how's the life not the wife how is the life Good sir. Sherina Shamin how is the life good සුළං සමුවට ගංගා ගැලුවට පර්වත කවදාවත් සැලෙන්නේ නැහැ නේ ගණේද right ලක්ෂාංශය වගේ. Right. Number one. What? Okay.
What? Asking for information about something. Asking for information about something. Examples. What is your name? What is your name? මොකක්ද ඔයාගේ නම? What is your name? Right. Right. Another way, एक අහන්න තව විදිහක් තියෙනවා. Asking for what කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තානේ. නමුත් ඔය කොහෙද තරක විස්තර කරන්න ඕන කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලදී? Asking for repetition or confirmation. Examples. What? I can't hear you. What? I can't hear you. Asking for information about කියන්නේ යමක් ගැන තොරතුරු ඇසීම. What is your name? තොරතුරු ගන්න. යමක් ගැන නැවත නැවත අපි තොරතුරු නැවත නැවත අහලා ඒක ස්ථිර කරගන්නත් what use කරනවා. What? I can't hear you. You mean what? ඔය අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? එහෙම බලවට what use කරනවා. Number 2, which දැන් ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි පුතා what and which, how to use that? which use කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ? එහෙම නේද නේද? what which පටල ගන්න ඕනේ. ඔව් සර් relative clauses වලදී පැටලෙනවා ඒක. relative clause ආයේ දවසක අපි කරමු. හරි සර්. අමතක වෙලා තියෙන දැන් ඔක්කොම මුලින් නම් මතක් කරගමු. right? බොහොම අමාරු කාලයක් ගෙවුණා. නමුත් ඒවා මම හැමදාම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි වාහනේ පන්නරේ ලබන තරමට තමයි මුහුවත් වෙන්නේ. Right? Which? Asking about choice. Asking about choice. ඒ කියන්නේ පුතා තේරීමක් ගැන අහනවා. දැන් අරකේ මොකක්ද කියලානේ අහන්නේ. Which means තෝරගන්න. මොන එකද? Which means මොන එකද? තෝරා ගැනීමක් අහන්නේ. Understood? Which color do you want? Examples. Which color do you want? මොන පාටද ඔයාට ඕනේ? Which color? Colors තෝරගන්න පුළුවන්. Selection එකක් දෙනවා. Choice එකක් දෙනවා. Whom? Number 3, who? Asking what or which person or people. Asking what or which person or people.
Who opened the door? Examples. Who opened the door? කවුද දොර ඇරියේ? මොන මිනිස්සුන්ද මොන කට්ටියද කියන එක වැඩිදුර මේක සබ්ජෙක්ට් ෆෝම් එකේ. පුතා ඔතන රෙකෝඩර් රෙඩ් පෙන් and බ්ලැක් පෙන් රතු පෑන සහ කළු පෑන වල ඉතින් තරුවක් දාලා ලියන්න. Stay star mark, you must write it. sir තරු පෑනෙක් රතු ලකුණක් කැමති විදිහක්. right? තරු පෑනක රතු ලකුණක් දාලා ලියමු නේද? We consider who as the subject. So we do not use question form sentences. Just add it as the subject. Just add it as the subject. Right? අපි සලකනවා පුතා who as a subject. අපි එක සාමාන්‍ය හොඳට බලන්න in these sentences which color do you want? Which color do you want? What do you read? ඒ හැම එකම question forms තිබ්බට මතකද මේක සිංහල මොනවා ලියාගන්න? Who අපි වාක්‍යයේ subject එක ලෙස සලකන නිසා එය සාමාන්‍ය ඒ වාක්‍යයේ අහන ප්‍රශ්නයේ subject එක විදිහට භාවිත කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට ඒකට ආයි question form sentence එකක් දාන්න ඕනේද? නිනේග? නැහැ sir ඒක සාමාන්‍යයෙන් දැන් කවුද කෑවේ? දැන් කවුද කෑවේ කියලා අපි අහනවා නම් if we ask කවුද කෑවේ? if we ask කවුද කෑවේ? කවුද අඹ කෑවේ? Who ate mango? Right? Who works as subject? Who went out? කවුද එළියට ගියේ? Who use as a subject? Do you understand clearly? But in the other sentences, අනිකුත් හැම අවස්ථාවලදීම අපිට මේව සාමාන්‍ය විදිහට use කරන්න බෑ. Who will come? කවුද එන්නේ? Who will do it? කවුද ඒක කරන්නේ? Who is shouting there? කවුද එතන කෑ ගහන්නේ? Who is presenting that? කවුද ඒක ඉදිරිපත් කරන්නේ? So who we use as a subject. ඒ subject එකක් විදිහට භාවිත කරන්නේ. But in the other sentences මේකෙදි විතර අනිත් වාක්‍යවලදී පුතා අපි ගොඩක් වෙලා interrogate ප්‍රශ්නවාචී වාක්‍යයකට තමයි දාන්නේ. Do you understand clearly? කවුද මොනවද කරන්නේ කියන එක right. Who සමවිතව සලකන්නේ වාක්‍යයේ කතෘ ලෙසයි. Examples දෙක ලියාගන්න. Next one. Whom? Whom? Asking what or which person
asking what or which person or people. Object. අතන who කියන subject form එකේ නෙමෙයි මෙතන object form එකේ whom කියන එක. දැන් අපි යමු කවුද කියලා අහන්න. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ඇහුවනේ කවුද කෑවේ කියලා. Who ate? We are talking about the subject. Right. Whom did you see? Whom did you see? Whom do you want to meet? Here, listen carefully, Putala. My dear loving students, listen carefully. හොඳටම අහගන්න. පුතේ මෙතන අපි කතා කරනවානේ who subject එක විදිහට. You can see this. අපිට පේනවානේ. Here as subject. Whom එකේ තියෙන කවුද කියලා. කාවද? කවුද නෙමෙයි අපි විතර කවුද මෙතනදී? කාවද? Object form එකෙන් යන්න. Right? But whom do you want to talk? ඔයාට කියන සබ්ජෙක්ට් එකකින් ඔයාට කාවද හම්බෙන්න ඕනේ? ඔයාට කාවද හම්බෙන්න ඕනේ? Whom do you want to meet? Do you understand? Sorry. ඔයා කාවද දැක්කේ? Sorry. ඔයා කාවද දැක්කේ? කටුව ඩයලොග් වෙන්නේ පුතා. ඔයාට කාවද හම්බෙන්න ඕනේ? ඔයා කාවද හම්බෙන්න ඕනේ? කාවද දැක්කේ? කාවද හම්බෙන්න ඕනේ? ක්‍රියාව කරන්නේ whom නෙමෙයි. ක්‍රියාව කරන්නේ ඔබ නැත්නම් වෙන කෙනෙක්. වෙන කෙනෙක්ගේ ක්‍රියාවට ලක් වෙන කෙනා තමයි පුතා third person එක. තුන්වෙනි පාර්ශ්වය third party. Right, my dear students, we were talking about දැන් මේක ආයි හොඳට පැහැදිලි කරන්න. දැන් ඊළඟ මතකද relative clauses වල මේක පැටලුණානේ අපිට. relative clauses වල මේක අපිට පැටලුණා. නේද? who සහ whom. ඔව් whom ඒව තමයි පැටලෙන්නේ. ඔව් දැන් මෙතනත් ඒ පැටලීම යනවා නැත්නම් අපිට දැන් who මෙතන subject form එකනේ subject එක ගැන who වලින් කතා කරන්නේ. whom වලින් කතා කරන්නේ subject එක ගැන නෙමෙයි object එකක් ගැන. තුන්වෙනි third party එක. කාවද ඔබ දැක්කේ? ඔබ තමයි subject එක. ඔබ දැක්කේ කාවද? but this sentence එකක් පුතා මොන form එකෙන්ද තියෙන්නේ? question form එකේ. ශරීර පැහැදිලිද? whom do you want to meet? කාවද ඔබට හමුවන්න ඕනේ? කාවද? ශරීර got it? Yes, sir. අහන්නේ subject එක ගැන නෙමෙයි අහන්නේ. subject එකේ අවශ්‍යතාවය කරන තවත් third party එකක්. තුන්වෙනි පාර්ශ්වයක් ගැන අහන්නේ. යා object form එක. යා object එක. පුද්ගලයෙක් ගැන අහන්න නමුත් පුද්ගලයා subject එක නෙමෙයි. මෙතන පුද්ගලයා subject එක. Here is the subject. Here asking about object. Got it clearly? ඔව් සර්. ඒකට relative clause වලත් ඒකම නේද? Clauses වලත් ඒකමයි. කතා කරන්නේ subject එක ගැන නෙමෙයි. හරි object. සර් දැන් තේරුණා. ඒක නම් වෙන වීඩියෝ එකක් කළා මතකනේ? බොහොම පැහැදිලිව. Okay, my dear students. Right. කාවද ඔබ දැක්කේ? කාවද ඔබට හමුවන්න ඕනේ? Right. ඔන්න ආසම එක තමයි නේද?
Number one. Where asking in or at, asking in or at, what place or what place or position. දැන් කොහේ හරි තැනක ස්ථානයක කොන ස්වභාවයෙන්ද ඉන්නේ කොහෙද ඇතුළකද එළියකද උඩකද යටකද මොන ස්වභාවයේද ඉන්නේ ස්ථානයක් ගැන කොහෙද ඉන්නේ වෙයා කොහෙද දැන් මම වෙයා කොහෙද එහෙම කියලා දුන්නා but with english ඉංග්‍රීසි verification එකත් එක්ක අපි කතා කළේ නැහැ right where do you live examples where do you live ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ where do you live where do you live කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ what for what for what for what for what for the reason asking why asking for a reason asking for a reason asking for a reason asking why asking why හේතුවක් අහනවා ඇයි එහෙම වුනේ I don't know why එහෙම කතා කරන්නේ හේතුවක් අහනවා what for always we are asking about reason what did you do that for what did you do that for तुम्हें डॉट पे लिया के नोट पुता here look at here very carefully अंदर බලන්න පුතාලා දැන් මෙතන what for did you do that ඔයා ඒක කළාද මේ did you do that කියන්නේ ඔයා ඒක කළාද කියලානේ ඇයි ඔයා ඒක කළේ මොන හේතුවක් නිසාද ඇයි ඔයා කළේ මත why did you do that නේ මෙතන මේ ඇයි කියන එක නෙමෙයි අහන්නේ මොන හේතුවක් නිසාද understood Yes. whose mean කාගේද whose Sir, whose එකත් මට අපි කියලා දෙනවා පහසුයි කාගේද
asking about ownership. Asking about ownership. Ownership. Ownership එක කියන්නේ මොකද්ද? අයිතියක් අහනවා. Asking about ownership කියන්නේ අයිතියක් අහනවා පුතා. අයිතියක් අහනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ පුතේ අයිතියක්නේ. දැන් මම අහනවා whose are these keys? Whose are these keys? Keys හරියට ස්පෙල් කරන්න උච්චාරණය කරන්න පුතා. keys වෙනව නැත්නම් whose are these keys කියයි. එතකොට කාගේ හාදුද මේවා? අහන්නේ යතුරු. දිනේක කල්පනාවෙන් whose are these keys? කාගේ යතුරුද? right? කොහොමද තව විදිහක් තියෙනවා? whose book is this? එහෙම අහන්න පුළුවන්. කාගේ පොතද මේක? තවත් අහන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. මෙතන question form නේ. whose turn කාගේ වාරේද? whose turn is it? කාගේ වාරේද? පුතේ හැබැයි මෙතනදී මේ හැමතැනදීම මේක කියන එක අහද්දී උනත් බලන්න this is නෙමෙයි whose book this is කියලා අහන්නේ. whose book කාගේ පොතද මේක? කාගේ වාරේද ඒක? කාගේ පොත? these are keys. whose keys are these? එහෙම අහන්න පුළුවන්. whose keys are these? මේකට අයිතිය කාගේ යතුරුද? කාගේ වාරයේද? කාගේ පොතද? දැන් මේ same thing එක අපි දෙවිදිහකට ඇහුවා. Dineka, do you understand clearly? ඔව් සර්. මෙහෙම අහන්න පුළුවන් අපිට. හැබැයි question form එක end එක වෙන්න ඕන. whose book this is කියන්න බෑ. whose book is this? whose brother is that? Understood? Sherina? හොඳට මොළුවට ගියාද? Yes, sir. right. Oh, sir. අප්‍රේල් මාසේ මුල සතියේ පෙබරවාරි මාර්තු මාසේ අන්තිම සතියේ වර කරන්න තිබිච්ච ඒවා. but unfortunately exam එකයි මගේ අසනීප තත්ත්වයේ කාරණා කීපයක් නිසා මිස් වුණා. ඒකට අපේ දරුවෝ ලස්සන ප්‍රතිචාර ගීපය දරුවෝ 4-5 දෙනෙක් ලස්සන ප්‍රතිචාර ටිකක් දැම්මා. මාත් ප්‍රශ්නත් එක්ක ආවේගශීලී සමහරට මම කෙලින්ම මම ලැජ්ජයි උඹලා ගැන කියලා. හැබැයි කිසිම දරුවෙක් තාම මේ වෙනතුරු ඩිප්ලෝමා එකෙන් මම අයින් කරලා නැහැ. හේතුව රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න සියලුම දරුවෝ සෑමටම හෙට අනිද්දා දැන් එල්පෙක් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ලියුමක් කියවන හෙට අනිද්දාට. තාම ස්ටඩි පැක් එකේ ප්‍රමාදය තියෙන්නේ මගේ ප්‍රමාදයක් නෙමෙයි. මම ඊට කලින් සඳහන් කළා මාසෙ ෆීස් 1200ක් ගන්නකොට ස්ටඩි පැක් එක ගෙදරට මෙවන්න. රුපියල් 1000යි ගත්තා. මේක අවුත නැද්ද? ශරීර අවුත නැද්ද? ඔව්. එහෙම තියෙනකොට එහෙම තියෙද්දි මගේ අවශ්‍යතාවයේ මගේ කරදර වේලාවකදී අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න බැරුව ගිය මාසේ සර් දවස් 2යි කරන්න හම්බුනේ. ඒ නිසා මේ අප්‍රේල් මාසේ මෙහෙම කරන්න ඕනි ස්ටඩි පැක් එක තාම පරක්කු ඉස්සර මෙහෙම කියලා මට සමහරවිට මොන උඹලා බම්බු ගහගනින් මම එහෙම වුණා. print out දාගන්න දුන්නේ නැහැ. සමහරවිට මම ගාලට ගෙනත් දුන්නා. රුපියල් 600 ෆීස් එක කරා.
ඒකට මම හඳුන්වන්නේ කෙලෙහි ගුණය දන්නේ නැති සෙට් එක. මට උම වැඩක් නෑ. මට ආදරේ එක ළමයාද මම ඒ ළමයාත් එක්ක මේ වැඩේ ඉවර කරනවා. ඒක මම දැඩිව කියන දෙයක්. කොච්චර දක්ෂ කෙනෙක් වුණත් මට අදාළ නෑ. පුතා හියුමැනිටි එක තියෙන්න ඕනේ. මනුෂ්‍යත්වය කියන එක තියෙන්න ඕනේ. අනික මම අනන්තවත් කියන දන්නේ නේ ගමේ. මම කොච්චර උඹලට කරත් වැඩන්නේ මාසයක් දෙකක් විතර මට ඉන්න බැරුණොත් උඹලා ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා කියලා. කිව්වද නේද ඉතිහාසයේ ඉඳන්. ඔව් සර් ඒ දැන් අනිත් ළමයි නැත්තේ ඒකින්ද නේද? දැන් දරුවෝ 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් හැරෙන්න අනිත් සිරුම දෙනා ඉන්නවා. ගොඩක් අය දැන් කරන්නේ YouTube එකෙන් බලලා මේවා කරන එක. right? YouTube එකෙන් බලලා පාඩම් ටික මට කරලා ඉවර එක. හරි. හැබැයි ලබන මාසයේ සිට ඔන්ලයින් පන්ති පැමිණීම අනිවාර්ය වෙනවා. right? ඔය ඔක්කොම එනවා මං කියවනේ. හරි. සුලඟක අරගල කරලා කන්ද හැපි ගියත් කන්ද කවදාක සුලඟ වස්සේ කරගෙන නැහැ. කන්දමයි. සුලඟමයි. නේද? right? නිසා මම මගේ ගමන මගේ විශ්වාසය එකම එක දෙයක් දුකක් තියෙනවා මේ මම කලා හොඳ වැඩි ඉම්පස් හොඳ කරන්නේ නීතියට සහ අකුරට වැඩ මානුෂිත්ව නේ මාත් එක්ක මානුෂය හිටපු කීප දෙනා හැරෙන්න අනිත් කිසිම කෙනෙක් මානුෂය නෑ right මම මේක අතරලා දාලා අලුත් සෙට් එකක වැඩ කරන් යනවා මාව විශ්වාස කරන් ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා ඒ පිරිස කවදාවත් අමාරුවේ දාන්නේ නැහැ දැන් ඉනේක ශරීන පවා ඉන්නේ ලක්ෂාංශව විශ්වාස කළා yes or no ඔව් සර් මේ කලින් සතියේ මටත් එන්න බැරි නම් මම දන්නේ නැහැ සර් මේ වෙලා කියලා එක්සෑම් තිබුණානේ ඒකයි මේ දැනුත් පොලිටිකල් ක්ලාස් එකේ එක්සෑම් එකක් තියෙන ලැබෙන සතියේ නෑ ඔයගලන්ට වත් එක ඔයා ඒ කොටස කෙලවර ගත්තා නෑ ඔයා පාඩුවේ දන්න අහිංසක ළමෙක් ඔයා දන්නේ නැතිකම ඔයාලා ගෲප් එකට මැසේජ් ගියෙත් නෑ හරිද ඔයගලන් ගෑවිලා ඒක තමයි සර් ඒකේ මැසේජ් එකක් දෙන්න තිබේ මම 21 පොඩ්ඩක් අතහැරියා නේ 21 එලවල කරන්නේ පොදුවේ දැම්මට පස්සේ නෑ විතර අරන් යන්නේ මට බලෙන් දෙන්න බෑනේ පුතේ ඩිප්ලෝමා එක ඔව් නේද ඒ නිසා හරි ඔව් සර් මේක රයිට් පුතා පාර්ලිමේන්තයෙන් අපි ආනවා right why I don't know why එහෙම වෙන්නේ ඇයි right why ask him for reason ask him for what ask him for reason හේතුවක් අහනවා ask him for what why do you say that examples අයියෝ එහෙම කියන්නේ හේතුව අහන්නේ why do you say that අයියෝ එහෙම කියන්නේ why do you say that අයියෝ එහෙම කියන්නේ huh right why do you say that අයියෝ එහෙම කියන්නේ right stomach එක දාලුවක් කමන්නේ නේද පුතා why don't හරි විශේෂයි why don't making a suggestion යෝජනාවක් කරනවා why don't
you ask her. इतना योजनात्मक विद्यार्थी මේ ඇයි ඔය අහන්න නැත්තේ අහන්නකො පැහැදිලිද මේක ශරීනා ඔව් සර් එතකොට මේ නෙගටිව් එක නේද කෙලින්ම නෙගටිව් එකකින් මොනවද නමුත් අර ගොඩක් අය නෙගටිව් එකේ ඇයි ඔය අහන්න නැත්තේ අහන්නකො කියනවා වගේ අර යෝජනාත්මක ස්වරූපයෙන් අපි අහන්නේ understood ශරීනා හරි හරි මට දැන් තේරුණා Oh, sir. right how next one how asking about manner asking about manner යමක් කියන අහනවා ස්වභාවයක් තත්ත්වයක් ගැන යමක් ගැන අහනවා then how examples how does it work කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා පොඩි අදහසක් ගන්න ඕනේ how do you feel කොහොමද ඔයාලට දැනෙන්නේ ඒක කොහොමද ඔයාලට ඒක දැනෙන්නේ පොඩක් යම් විස්තරයක් අහනවා asking about manner මේක පොඩක් තියන්නකො sorry how does it work කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා asking about condition or quality how was your exam තත්ත්වය අහනවා how was your exam condition එක අහනවා quality how do you feel කොහොමද ඔයාලට දැනෙන්නේ තත්ත්වය අහනවා do you understand පැහැදිලිද yes sir. right next one how far යම් දුරක් about distance එකක් ගැන අහන්නේ ask about distance how far is examples how far is Moratuwa to Galle
මොරටු වින්ද ගාල්ලට කොච්චර දුරද? How far? කොච්චර දුරද? How far? How long? කොච්චර වෙලාවක්ද? How long? කොපමණ වෙලාවක්ද? Time or space? නම් වෙලාවක් සහ දුරක්. How long will it take? Examples. How long will it take? කොච්චර වෙලාවක් යයිද? කොච්චර දුක මේ රිදි ප්‍රමාණයක් යයිද? How many? ප්‍රමාණයක් අහනවා quantity but we use with countable. ගණන් කළ හැකි නාමයන් එක්ක විතරයි භාවිතා කරන්නේ. How many cars are there? කොච්චර කාර් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? How many cars are there? කොච්චර කාර් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? Right? How much? Quantity එක තමයි පුතා. We are talking about the quantity. කීයද කොච්චරද? But for uncountable. How much? Talking about the quantity. But for the uncountable. ගණන් කළ නොහැකි නාමයන් වලට පුතා. Right? How much? Uncountable. How much money do you have? Examples. How much money? කොච්චර සල්ලියක් තියෙනවද ඔයාලා? How much money do you have? කොච්චර සල්ලියක් තියෙනවද? කොච්චරක් විතර තියෙනවද? How old? Age. වයසක් ගැන අහන්න. How old are you? කොච්චර වයසද? How old are you? How old is she? කොච්චර වයසද? Right? I hope and I believe පුතා මම විශ්වාස කරනවා ඊට පස්සේ at what time නිකන් දැනගැනීමට විතරයි දෙන්නේ. At what time? I'm asking about time. At what time? වෙලාවක් ගැන අහනවා.
asking about time. Examples. At what time will he come? At what time will he come? Oh, when asking about time, day, or date. දවසක් දිනයක් වේලාවක් ගැන හදි ගොඩක් කරන්නේ. When does he leave? With whom කා සමගද to whom කාටද with whom will you go to whom will you tell from whom කාගෙන්ද from whom කාගෙන්ද from whom did you get it? By whom කා විසින්ද right පුතාලා I hope and I believe you got a clear idea and good knowledge about all interrogatives. ප්‍රශ්නවාචී පද යෙදුම් සයවා නිවැරදි භාවිතය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ඕගොල්ලන් ගත්තා මම විශ්වාස කරනවා. right? දැන් මම මේ පාඩම් ටිකට අදාළ අභ්‍යාස ටිකක් මම දාන ඕගොල්ලන්ට මේකේ so do those and send me after doing those. Right? Vinega? Did you understand? Yes, sir. හොඳටම අවබෝධ තේරුණා sir. Sir, by whom? Oh, by whom එකට මේ by example එක. whom did you get that? By whom you got it? Okay, sir. කාගෙන්ද ඔයා එක ගත්තේ? Right? ඔය ටික ඉවර කරගෙන ඉන්න පුතා. This is that is there were some B-verb සම්බන්ධයෙන් නැවත කතා කිරීමක් කරලා grammar lessons ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ formal writing and reading, letter writing and also the memorandum again I'm doing. After that, composing a letter and note and paragraph, writing a story, writing a presentation, and
creating a conversation and discussion and making a report or something like that. එතකොට මේවා ටික හදන්න සහ අවසාන මාස 3 තියෙන්නේ දැන් එකතු කරගත්ත අඩුම කුඩුම එකතු කරලා හොද්දක් හදනවා වගේ ඉගෙනගත්ත grammar patterns and vocabulary ටික එකතු කරලා තනියම ලියන්න කියන්න කතා කරවන්න understanding things තියෙන්නේ. කියන හොඳම කාලේ තමයි දැන් යන්නේ. එසා invite කරනවා ඉදිරි පාඩම් වලට in classes වල පන්ති ඇතුලේ in classes හම්බෙන්න බැරි නිසා online live class එකේදී සහභාගී වෙන්න උත්සාහ කරන්න. හරි. එහෙනම් සෑහෙන කොටසක් ඉවරයි. මට තව තියෙන්නේ memorandum සහ letter writing කතා කරන්න විතරයි. අප්‍රේල් මාසයේ අවසාන පාඩම කරන්නේ මේ මාසේ පළවෙනිදා. ඒ පාඩමට හැමෝම පැමිණීම අනිවාර්ය වෙනවා. අපි ඉතින් ටික කතා කරමු ඊට පස්සේ. සර් කවදාවත් ණය වෙලත් නැහැ ණය වෙන්නේ නැහැ. මාර්තු පාඩම් ටික ඉවර කළාදී අප්‍රේල් පාඩම් තුනක් දාන්න තියෙනවා. මට ඒවා කවර් කරන එක මහ වැඩක් නෙමෙයි. කලබලේ දගලපු කෑ ගහපු වචන කියපුවාට තමයි මට දුක. sorry මම යාත් එක තරහ නැහැ. එයාට තනියම ඕන වෙලාවක YouTube එකෙන් බලන්න පුළුවන්. මම ඒක ලොක් කරලත් නැහැ. මා අප්‍රේල් මාසෙන් පස්සේ මම ලොක් කරනවා හොඳම කොටස යන නිසා. God bless you. Good night. Good night. God bless you, sir. Good night. God bless you, sir.